So let's start with the last but a very special session on leadership and management strategies to sustain, scale, succeed with none other than Minister of State, Mr. Jagdish Vishwakarma. Let's have a huge round of applause and welcome him for the last session. May I request Mr. Unmesh Dikshit, Executive Director from AMA, to come and take the session forward and also introduce our speaker and a very important guest from Government of Gujarat, MLA from Nicole constituency, Mr. Jagdish Vishwakarma. I request Mr. Unmesh Dikshit to please take the session forward. Thank you very much, everybody. With the permission of Minister Sir, I will try to start this session. He has his own time to share his thoughts on that subject. But there was one condition from him given to me. He wanted to be here and he is with us since morning emotionally. But because of his commitment, he could come today by closing. But he calls me on Sunday and says that I will come for a closing ceremony only if you promise that there will be a regional management conference 2.0 by you and I will come once again in the opening. Thank you, sir. You have been always with us. Sir's introduction is very difficult. We all know him. But at the same time, let me start from the last thing which is not mentioned in his CV is that he is a member of Ahmedabad Management Association and he has been patronizing AMA wherever he goes to the support of the society that everyone should take part of AMA and its activity. Thank you, sir. Sir has been a prominent leader of Bharatiya Janata Party. Currently, he serves the Ministry of Cooperation, Salt Industries, Protocol, Printing, Stationery, Independent Charge, Micro and Small Industries, and also State Minister, the Government of Gujarat. Graduate in Linguistics, majors in Gujarati, and also won Gujarat Assembly elections in 12, 17, 22, representing Nicole constituency. He has been an MSME promoter. At the same time, he loves to talk on and he believes and he also feels that we all should work on safe food and that is his personal campaign also. He has been a man for governance and government both. He has been a man for the society. Thank you very much, sir, for being with us. Yours. આમ તો સવારના બધા બેઠા છો એટલે આમ થોડા બોર થઈ ગયા હશો મને કીધું ઉમેશભાઈએ કે સવારના બધું બધા જ આવ્યા છે એટલે કદાચ ગુડેવાલાજી બધા જ બોર થયા હશે એમ એટલે મને હું જ્યારે સાંભળતો ત્યારે મને એવું લાગ્યું કે ભાઈ કયા સબ્જેક્ટ માટે મને બોલાવ્યો છે એમ એટલે ઉમેશભાઈને સ્પેશિયલી પૂછ્યું તેમ કાલે એમ એટલે કે તમારે લીડરશીપનું સેશન્સ લેવાનું છે તો બધું મારા કરતાં અહીંયા લીડરો વધારે બેઠા છે એમ અને યંગ જનરેશન ઘણું બધું જોઈ રહ્યો છું એમ વોટ ઇઝ ધ લીડરશીપ એમ આપણે ટુ વે કરીએ એટલે કોઈને બોર ના લાગે વોટ ઇઝ ધ લીડરશીપ taking responsibility. Then young guy, educate, planning. Then I say leadership of quality, energetic, accountability, decision of power, efficiency and responsibility. It's called leadership. How matter to how difficult the goals are once we are the different the no goal in the impossible. લીડરશીપની અંદર સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ગોલ એવો છે કે ભાઈ ઇમ્પોસિબલ કશું જ નથી એમ એ જ વ્યક્તિ લીડર બની શકે છે નથિંગ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ અને એવા એક લીડર છે આપણા દેશમાં ઓહ don't be afraid to criticize this happen with the everyone set your target according to your ability a quality of leadership એમ work hard to live your dreams અત્યારે 18 કલાક કામ કરે છે આપણા લીડર 18 કલાક કામ કરે છે politeness is the hallmark of the great leaders ક્યારેય કદાચ કોઈ વ્યક્તિએ કોઈ જ મોટા લીડરને
જે હમણાં જ આપણે કદાચ એક ન્યૂઝ મીડિયામાં સતત ચાલે છે, યુક્રેન અને રશિયાના બંને રેટમાં પ્રેસિડેન્ટ ટ્રમ્પ અને એ વ્યક્તિના આપણે ઘણા અત્યારે ઇમોજીસ પણ જોઈએ છે. એ સારા લીડરની નિશાની નથી. જેટલા પણ લોકો ગુજરાતમાં અથવા દિલ્હીમાં જેણે પણ કામ કર્યું છે આપણા લીડર જોડે, એ લીડરનો અનુભવ કહું છે, લોકોના એમ્પ્લોઈઝનો અનુભવ કહું છું, આઈએએસ ઓફિસર્સનો અનુભવ કહી રહ્યો છું કે ક્યારેય આપણા લીડર કોઈની પણ ઉપર ગુસ્સે થયા હોય એવું એક પણ સિંગલ બનાવ છે. ધીસ ઇઝ ટ્રુ. Spend more time with people. Spend more time with the people. Start listening to people carefully. આ બે વસ્તુ કદાચ મેં કોઈનામાંથી શીખી હોય તો એક નરેન્દ્રભાઈ અને એક અમિતભાઈમાંથી, કે જ્યારે પણ તમે તમારી વસ્તુ કહેવા માટે જાઓ ત્યારે તમને જેટલું સેટિસ્ફેક્શન થાય એટલું બધું જ શાંતિથી સાંભળી લે અને તમને સાંભળ્યા પછી એમનો આન્સર આવે. આપણે લોકો શું કરીએ છીએ કે કોઈ આપણા ત્યાં રજૂઆત કરવા માટે આવે અને આપણે એક આખીની રજૂઆત થાય કે ના થાય પૂરી એ પહેલાં જ આપણે કૂદી પડીએ છીએ કે આ મને ખબર છે. કદાચ મારી એવી ટેવ છે અત્યારે ગુડિયાવાલાજી. સો યોર ડેડિકેશન ટુ ધ ટીમ એન્ડ લાસ્ટ કીપ એપ્રિશિએટ ધ ટીમ મેમ્બર્સ. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ્સ, એક નાનો એક્ઝામ્પલ આપું. મારો એક પ્રિતેશભાઈનો એક્ઝામ્પલ છે કે અમે લોકો ગુડિયાવાલાજી એક અમિતભાઈ શાહનો રોડ શો હતો. આ લીડરશિપની વાત છે, લીડરશિપની ક્વોલિટી શું હોઈ શકે એટલા માટે કહી રહ્યો છું. એ રોડ શોની અંદર હું ને પ્રિતેશભાઈ હેન્ડલ કરતા હતા આખો રોડ શો. લગભગ બપોરે 2:30 વાગી ગયા. સાણંદની અંદર અમે લગભગ 8 કિલોમીટર વોક કર્યા પછી ખૂબ પબ્લિક ક્રાઉડ સાથે અમે લોકો ચાલતા હતા. 2:30 વાગ્યા એટલે તમે સમજી શકો છો કે ગરમીની અંદર 42 ડિગ્રી ટેમ્પરેચરની અંદર અમિતભાઈ શાહ સાહેબ જ્યારે રોડ શો પતાવીને ગાડીમાં નીકળ્યા અને અમને લોકોને જ્યારે જોયા, એમની ગાડીમાં બેથી એમના પીએનો ફોન આવ્યો કે સાહેબ એવું કહે છે કે બપોરનું ભોજન જોડે લઈએ છીએ. એટલે અમે લોકો સાણંદ હતા. સાહેબની ગાડી ઓબ્વિયસલી પ્રોટોકોલ સાથે, પાયલટ કાર સાથે આટલી 30 મિનિટમાં સાણંદથી પહોંચે. અમને આવતા પોણો કલાક થયો. 3:15 સુધી અમારી ભોજન માટે રાહ જોઈ હતી. એટલે તમે બિલીવ કરો કે તમારી ટીમને કઈ રીતે તમારે બુસ્ટઅપ કરવું, એટલે અમારા આખા એટલા બધા દિવસનો થાક એ ક્યાં ઉતરી જાય એની કલ્પના નહોતા કરી શકતા અમે. લીડર આપણા લીડર એટલું જ કે ભાઈ આ બેસી મારી સાથે ચા પીએ, એમ કે જમી લે અને જમવાની રાહ, ઇવન જમવા માટેની આપણી રાહ જુએ. આ લીડરની ક્વોલિટી છે. અને રતન ટાટાએ સરસ બે વસ્તુ કીધા છે. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ વોક ફાસ્ટ, walk alone. But if you want to walk far, walk together. અને એટલા માટે જ કહું કે સ્વામી વિવેકાનંદે જ્યારે એક સેન્ટેન્સ યુઝ કર્યું હતું કે મને આ દેશમાંથી 100 યુવાનો એવા આપો કે હું દેશને આઝાદ કરી શકું અને આખા દેશની શકલ બદલી શકું. અને અત્યારે નરેન્દ્ર મોદી એવું કહી રહ્યા છે કે મારે ભારતને હજુ વધારે એઆઈ ટેકનોલોજી કરતાં પણ આગળની દિશામાં લઈ જવું હોય તો મારે 1 લાખ યુવાનોની જરૂર છે, 1 લાખ લીડર્સની જરૂર છે. નરેન્દ્ર મોદી પછી 1 લાખ યુવાનોની જરૂર છે. આ એક્સપેક્ટેશન દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન માનનીય મોદી સાહેબના છે. લીડરશિપની વાત કરી તો લીડરશિપની અંદર વાત કરું કે થોડો પોલિટિકલ ટચ કદાચ મારી વાતમાં તમને લાગશે, પણ વોટ ઇઝ ધ ક્વોલિટી ઓફ લીડરશિપ અને કઈ રીતે ગુજરાતને બેઠું કરવામાં નરેન્દ્ર મોદીનો શું રોલ રહ્યો છે, અથવા સક્સેસફુલ લીડર કોને કહેવાય, અથવા સક્સેસફુલ કોઈ પણ એની ઓર્ગેનાઇઝેશન, હુ ઇઝ ધ સક્સેસ લીડર ઇન ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન. જસ્ટ આઈ સે ફ્યુ થિંગ્સ. જે દિવસે ગુજરાતમાં ભૂકંપ આવ્યો એટલે નરેન્દ્રભાઈની ત્યાં આગળ પોસ્ટિંગ થઈ કે ભૂકંપના લોકોની ત્યાં દેખરેખ રાખો. એક સ્ટેજ એવો આવે છે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી બને છે ત્યારે એમની સામે એક ચેલેન્જ હતી કે ભૂકંપની અંદર આખું જ કચ્છ ધ્વજ થઈ ગયેલું હતું. કચ્છના લોકોને સેટલ કરવા હતા. કચ્છના તમામ ગામડાની અંદર રહેવા, ખાવા, પીવાની સગવડ ઊભી કરવાની હતી, લોકોની રોજગારી ઊભી કરવાની હતી. સાયમલ્ટેનિયસલી સાથે ગુજરાતની અંદર વરસાદની સ્ક્યોરિટી હતી. એટલે વરસાદ પડે ના પડે ખેતી માટે એગ્રીકલ્ચરનું પાણી નહોતું મળતું. સાથે એક સિચ્યુએશન એવી હતી કે સૌરાષ્ટ્ર રિજનની અંદર
પીવાનું પાણી ટ્રાન્સપોર્ટ કરવાનું હોય તો એ કદાચ અહીંયા બેઠેલા યુથને નવાઈ લાગશે કે એ પાણી પણ આપણે ટ્રેનના માધ્યમથી બાય ટેન્કર બાય ટ્રેન વી આર સપ્લાય ધ વોટર ઇન ધ અમદાવાદ ટુ રાજકોટ. સાયમેન્ટસલી 2002ની અંદર આખા ગુજરાતમાં આખા વિશ્વએ નોંધ લીધી ગુજરાતની. એટલા મોટા રાયોટ્સ એ ગુજરાતમાં થયા અને ગુજરાત સૌથી વધારે બદનામ થયું. એમાં સૌથી વધારે બદનામી આપણા લીડર્સને મળી. આટલી બધી ચેલેન્જ હતી. લીડર્સે અથવા અહીંયા બેઠેલા જેટલા પણ એન્ટરપ્રેન્યોર્સ છે બધાએ નક્કી કરવાનું છે કે તમારી પર સાયમેન્ટસલી એક સાથે જે બધા જ એટેક થાય અને એ એટેકમાંથી તમારે સક્સેસફુલી કઈ રીતે બહાર આવવું. ભૂકંપ, પાણી, સાયમેન્ટસલી ધમાલ, કર્ફ્યુ, ગુજરાતને બદનામ કરવાનું કાવતરું, ધંધા રોજગાર કશું જ નહીં. અને ત્યારે 2003માં જેમણે ઇનિશિયેટિવ લીધું વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત. વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત જેમ અત્યારે આપણે એએમએના હોલમાં બેસીને કરી રહ્યા છીએ એવી જ રીતે ટાગોર હોલના અમદાવાદમાં માત્ર 800 લોકોની વચ્ચે જ્યારે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત થયું ત્યારે જેટલા પણ ન્યૂઝ મીડિયા અથવા જેટલા પણ લીડર્સ હતા અધર્સ પાર્ટીના બધાએ ક્રિટિસાઇઝ કર્યું કે એક ગુજરાતની અંદર એવા તો અત્યારની જે હાલાતની જે પરિસ્થિતિ છે તો ઇન્વેસ્ટર ક્યાંથી આવશે અને ગુજરાતમાં સ્ટેબિલિટી નહીં રહે. કારણ કે ગુજરાતની અંદર વિઝનરી લીડરશિપ નથી. પણ ટન બાય ટન જે રીતે ગુજરાતનો ગ્રોથ થયો, જે છેલ્લી 10મી અમે વાઇબ્રન્ટ 2023માં કરી, 61,000 જેટલા વિઝિટર્સ આવ્યા. ડોન્ટ બિલીવ 41 લાખ કરોડનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એ ગુજરાતમાં માત્ર 2023માં આવ્યું. અને પિરિયોડિકલી દર 2 વર્ષે જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવ્યા, જ્યારે મહાત્મા મંદિર એમને નરેન્દ્રભાઈને ખ્યાલ આવ્યો કે મારે કોઈ પણ ઇવેન્ટ કરવી હશે તો એ ઇવેન્ટને એ લેવલનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઊભું કરવું પડશે. તો એક આપણા ઘરની અંદર એક બાથરૂમ ઊભું કરવાનું હોય કે એક નાનું મકાન રિપેરિંગ કરવાનું તો કેટલો ટાઈમ લાગે. આમાંથી મહાત્મા મંદિર કેટલા લોકોએ જોયું છે? જેટલા લોકોએ ના જોયું હોય તો મહાત્મા મંદિરની વિઝિટ હું ગુડિયાવાલાજીને કહું છું કે એક સ્પેશિયલ વિઝિટ કરવી જોઈએ કે સરકારે જે મહાત્મા મંદિર ઊભું કર્યું છે એ મહાત્મા મંદિરનો આખો પ્રોજેક્ટ આખા ભારતમાં અત્યારે ભારત મંડપમ પછી કદાચ કોઈનું ભારત મંડપમ તો હમણાં બન્યું છે. આખા ભારતના દરેક રાજ્યમાંથી દરેક ચીફ મિનિસ્ટરની ટીમ એ મહાત્મા મંદિર જોવા માટે આવે છે. અને મહાત્મા મંદિર એ નરેન્દ્રભાઈનું સપનું હતું અને માત્ર ને માત્ર 10 મહિનાની અંદર, કેટલા મહિના? 10 મહિનામાં મહાત્મા મંદિર બન્યું છે. જેટલા લોકો જોયું છે એટલા લોકોને કદાચ ખ્યાલ હશે, વિઝ્યુલાઇઝ કરી શકતા હશો કે એક મહાત્મા મંદિર જ્યાં લાખો લોકો આવે છે, વૈશ્વિક લીડર્સ ત્યાં આવે છે, મોટી મોટી કંપનીના એમડી આવે છે, જ્યાં આગળ મુકેશ અંબાણી હોય કે ગૌતમ અદાણી હોય કે વર્લ્ડની જે 500 ફોર્ચ્યુન કંપની છે એ બધી જ કંપનીમાંથી મોર દેન 100 કંપની આજે ઇન્ડિયાની અંદર ગુજરાતમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી રહી છે અને ઇન્ડિયામાં આજે ગુજરાતમાં એમની કંપનીઓ સ્થાપી છે. આને કહેવાય સક્સેસ. એક વાઇબ્રન્ટો વિચાર, આને કહેવાય લીડરશિપની ક્વોલિટી, આને કહેવાય વિઝનરી લીડરશિપ. જસ્ટ યુ બિલીવ કે ભાઈ એક વિચાર વાઇબ્રન્ટનો આવ્યો અને ત્યાં જ ફરીથી કચ્છમાં લઈ જાઉં છું. કચ્છમાં જ્યારે ભૂકંપ આવ્યો એ પહેલા માત્ર 4,000 કરોડનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હતું અને પિરિયોડિકલી ભૂકંપ પછી અત્યારે 1 લાખ કરોડ કરતા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માત્ર એક ડિસ્ટ્રિક્ટમાં છે. એક ડિસ્ટ્રિક્ટની અંદર ભારતની અંદર પિનથી લઈને પ્લેન સુધીની તમામે તમામ વસ્તુ આજે ગુજરાતમાં બની રહી છે. આ છે ક્વોલિટી ઓફ લીડરશિપ. અને તમને બધાને નવાઈ લાગશે જેટલા પણ લોકો અહીંયા બેઠા છે કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગ્રોથ કઈ રીતે થાય. કચ્છની અંદર જેટલી પણ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે એ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર પાણી બનાવવાની પાઇપ, ગેસ લાઇન, ઓઇલની પાઇપલાઇન, પેટ્રોકેમિકલ્સ, આ બધી જ આખા વિશ્વમાં 60% પ્રોડક્શન અથવા એક્સપોર્ટ કરીએ એટલી બધી જ પાઇપો એ માત્ર કચ્છમાં બની રહી છે. નાની વસ્તુ નથી.
અને આ બધી જ વસ્તુ વિઝનરી લીડરશિપના કારણે અથવા ટીમવર્કના કારણે થઈ છે. પોસિબલ એટલા માટે થઈ છે. જેટલા પણ તમે સવારથી લઈને સાંજ સુધીના જેટલા પણ તમે લેસન્સ એટેન્ડ કર્યા છે એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક તમે તમારી સેલ્ફને મૂકજો કે મારી અંદર કઈ ક્વોલિટી પડી છે, મારી પર લોકો ટ્રસ્ટ શેના માટે કરશે, મારી વાત ઉપર શેના માટે ટ્રસ્ટ કરશે, વાય પીપલ ટ્રસ્ટ ઓન મી, મારી અંદર એવી તો શું ક્વોલિટી છે કે લોકો મને ફોલોઅપ કરશે. અત્યારે ભારત એ વિશ્વનું સૌથી વધારે ડિજિટલ પેમેન્ટ કરતું, ટ્રાન્ઝેક્શન કરતું કોઈ કન્ટ્રી હોય તો ભારત છે. અને તમને નવાઈ લાગશે કે એઆઈ ટેકનોલોજીને આપણે ક્યાં યુઝ કરી રહ્યા છીએ. નરેન્દ્રભાઈએ શપથ લીધા 2014ની અંદર આખા દેશમાં એક જનધન એકાઉન્ટ, જનધન નામની સ્કીમ ઓપન કરી. હું પોતે પણ ટ્રાઇબલ વિસ્તારમાં ગયો હતો બેંકના એકાઉન્ટ ખોલવા માટે, ત્યારે બધા જ લોકોએ ક્રિટિસાઇઝ કર્યા કે ગામડાના મજૂર લોકો, લેબર લોકો, ડ્રાઈવર, સ્વીપર્સ, આમના બેંક એકાઉન્ટ ખોલીને શું ફાયદો છે. અને ત્યારે લોકોને ખબર નથી, પણ એ ઝુંબેશનાથી લગભગ 58 કરોડ જેટલા બેંક એકાઉન્ટો એક વર્ષમાં ઓપન થયા. કેટલા? 58 કરોડ એકાઉન્ટ્સ. અને આજે 100% બેંકની અંદર ટ્રાન્ઝેક્શન આ બધા જ લોકો યુપીઆઈના માધ્યમથી કરી રહ્યા છે. વર્લ્ડનું લાર્જેસ્ટ ઇકોનોમી રિફોર્મ જે થઈ રહી છે ને એ આના કારણે થઈ રહી છે. નોટ આ સ્મોલ થિંગ્સ. આને કહેવાય વિઝનરી લીડર્સ. 2014માં 15મી ઓગસ્ટે લાલ કિલ્લા પરથી એવું કહેવામાં આવે આજના એઆઈના યુગમાં કે ભારતના દરેક ગામડાની અંદર અહીંયા જેટલા પણ છે એવું વિચારે કે વિધાઉટ ટોયલેટ હાઉ કેન વી લીવ એ લાઈફ, વિધાઉટ ટોયલેટ પોસિબલ છે લાઈફ? અને ત્યારે આઝાદીના 75 વર્ષ પછી એમ કહેવામાં આવે કે ભાઈ હું આખા દેશમાં દરેક જગ્યાએ, દરેક ગામમાં, દરેક ઘર સુધી ટોયલેટ પહોંચાડીશ. 91 કરોડ કરતા પણ વધારે ટોયલેટ્સ એ ભારતમાં બન્યા છે. કેન યુ બિલીવ? જસ્ટ ઇમેજિન ધ થિંગ્સ કે ભારતની જરૂરિયાત કેટલી છે. મિત્રો, આ બધી જે સ્કીમ તમને કહી રહ્યો છું ને, તમને એવું લાગતું છે કે તમારી લીડરશિપની ક્વોલિટીમાં કઈ કઈ જગ્યાએ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવાની જરૂર છે. એમણે વિચાર કર્યો કે આખા દેશની અંદર હું માત્ર એક એલઈડી બલ્બ હું જો લોન્ચ કરી દઉં અને જે એલઈડી બલ્બ 700-800 રૂપિયાની કિંમતનો એલઈડી બલ્બ પર હું સબસિડી આપી દઉં તો દેશની કેટલી બધી રેવન્યુ બચશે, દેશનું કેટલું પાવર જનરેશન પાછળ જે ખર્ચ થાય છે એ ખર્ચ બચશે. એ એલઈડી બલ્બ માત્ર 80 રૂપિયા જેવી નોમિનલ એમાઉન્ટની અંદર એલઈડી બલ્બ લોન્ચ કર્યો. દેશના દરેકે દરેક ગામમાં અને દરેક ઘર સુધી એલઈડી બલ્બ પહોંચ્યો માત્ર 80 રૂપિયાની અંદર. કેન યુ બિલીવ કે જે 800 રૂપિયાનો એલઈડી બલ્બ ચાઇનાની મેન્યુફેક્ચર બ્રાન્ડવાળો મળતો હતો તો ચાઇનાને કેટલો મોટો ફટકો આપ્યો, આપણે કેટલી મોટી રેવન્યુ એ આપણે જતી અટકાઈ. તો આપણા જીડીપીના જે ગ્રોથ આપણે જોઈ રહ્યા છે એ ડિપેન્ડ ઓન ધીસ થિંગ્સ. યુરિયા, આમાંથી યુરિયા કોઈને ખ્યાલ છે ક્યાં યુઝ થાય છે? ક્યાં યુઝ થાય છે? ફર્ટિલાઇઝર છે. એક ગ્રો કરવા માટે અને બીજું એના જે જીવજંતુ છે એને મારવા માટે. નેનો યુરિયા એનું યરલી ટર્નઓવર આપણું જે બજેટ છે, આપણી લેન્ડિંગ કોસ્ટ ગુડિયાવાલાજી પર બેગ લેન્ડિંગ કોસ્ટ છે આપણી 2800 રૂપિયા. આપણે ખેડૂતોને કેટલામાં આપીએ છીએ? 200 કે 300 રૂપિયામાં. એટલે 4 લાખ કરોડનો આપણું ટોટલ બજેટમાંથી 4 લાખ કરોડ રૂપિયા આપણે ફાર્મરને સબસિડી આપીએ છીએ આ યુરિયા પાછળ. નેનો યુરિયા અમિતભાઈ સાહેબે ડેવલપ કરાવડાવ્યું કલોલની અંદર. નેનો યુરિયા ડેવલપ થયું
તો જે 200 કિલોની બેગ આવે 2800 રૂપિયાની, જે આપણે નેનો યુરિયા લગભગ 2-2.5 લાખ કરોડ કરતાં વધારેનું યુરિયા આપણે ઇમ્પોર્ટ કરતા હતા રશિયાથી ને બધેથી, અને બાકીનું આપણે આપણા ત્યાં ભારતમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ કરતા હતા. કલોલની અંદર નેનો યુરિયા 100 ગ્રામની બોટલ આપણી લેન્ડિંગ કોસ્ટ ઓનલી 300 રૂપીસ, અને એ જ 300 રૂપીસની બોટલ આપણે ફાર્મરને 300 રૂપીસમાં આપીએ છીએ. એટલે આપણી સબસિડી જે હતી 2 લાખ કરોડની એ સેવ થઈ ગઈ. ઇટ્સ કોલ્ડ મની મેનેજમેન્ટ. આપણે ક્યાંથી રૂપિયો લાવીએ છીએ, આપણો એક્સપેન્સ કંપનીમાં કેટલો કરીએ છીએ અને કેટલો ખર્ચ કરીએ છીએ. હું એક કોસ્ટ કટિંગ મેનેજમેન્ટના કાર્યક્રમમાં ગયો, કોસ્ટ કટિંગ સીએના મેનેજમેન્ટના કાર્યક્રમમાં ગયો. મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ સાંભળ્યું હતું કે કોઈ કોસ્ટ કટિંગના સીએ હોઈ શકે. છે અહીંયા કોઈ? હું ત્યાં ગયો, મારું સરસ વેલકમ થયું હોટલ નારાયણી આગળ, નારાયણ રિસોર્ટમાં. પછી મને અંદર લઈ ગયા, ચા નાસ્તો કરાયો, ડાયસ ઉપર ગયા, મારું સ્વાગત કર્યું, એક સ્વાગત બાર કર્યું. પછી હું મંચ ઉપર આવ્યો અને જે રીતે ઇન્ટરેક્શન કરું ત્યાં ઇન્ટરેક્શન કરતો હતો કે ભાઈ વોટ ઇઝ ધ કોસ્ટ કટિંગ. એટલે અમને કે ભાઈ અમે કંપનીનો ગ્રોથ વધારી દઈએ, કોઈ કંપનીનું મેન્યુફેક્ચરિંગ થતું હોય તો એમાં એક્સપેન્સ કઈ રીતે ઘટાડવો એ અમે સમજાવી દઈએ, કોઈ પ્રોડક્શન કરે છે તો પ્રોડક્ટ કોસ્ટ કઈ રીતે ઘટશે એ સમજાવી દઈએ, એના માટેનું એસેસમેન્ટ કરીએ. ગુડ. મારી પાસે કોઓપરેટિવ ડિપાર્ટમેન્ટ છે તો કે અમને કોઓપરેટિવની અંદર એમ પેનલ કરો. બધું ફાઇન. બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે આ વસ્તુ. જ્યારે હું મંચ ઉપર ગયો ત્યારે મેં કીધું કે આ કોસ્ટ કટિંગના સીએના કાર્યક્રમમાં હું ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યો છું, એટલે મને ખબર નથી કે કોસ્ટ કટિંગ જેવા સીએ કોઈ હોય છે. આઈ એમ હોનેસ્ટલી સ્પીક વિથ ધેમ. અને મેં કીધું એમ કે હું જેવો આવ્યો ત્યારે તમે મારું વેલકમ કર્યું, જેમ ઉન્મેશભાઈ મને રિસીવ કર્યો બહાર એવી રીતે. ત્યારે 800 થી 1000 રૂપિયાનું બુકે હતું. સ્ટેજ ઉપર આવ્યો એટલે ફરીથી 800, 1000, 1200 રૂપિયાના હેવી બુકેથી મારું વેલકમ કર્યું. અગેન મને ગુડિયાવાલાજીએ સરસ ચાલ ઉડાડી. ફરીથી સાહેબે મને ચાંદીનો મોમેન્ટો આપ્યો. એટલે 4 વખત મારા સ્વાગત થયા. એટલે મેં કીધું મેં કોસ્ટ કટિંગ ક્યાં કર્યું આમાં? જો તમે તમારા કાર્યને, હા ઇવન ચા નાસ્તો કરવા ગયા ત્યારે મેં એકલાએ ચા પીધી. આપણા બધા જ માટે ચા અને કોફીનો નાસ્તો આવ્યો, તમે કોઈએ પીધી નથી. એટલે તમારી એક ડિશના એ 700-800 રૂપિયા. એટલે તમે ખાલી હું આવું છું ને જઉં છું એમાં તમે 4-5 હજાર ખર્ચ કરી નાખો છો તો તમે કોઈકનું કંપનીનું કોસ્ટ કટિંગ કઈ રીતે કરશો? એના પછી મને થેન્ક્સ કહેવાય નથી આવ્યા. એટલે લીડરશીપ કેવી હોવી જોઈએ? ઉમેશભાઈ મારી પાસે 5 કેટલી મિનિટ છે? ઓકે, બધા સવારથી આવ્યા છે. છેલ્લું એક એક્ઝામ્પલ આપીને કઈ રીતે ડિનર ડિપ્લોમેસી અથવા અધર કન્ટ્રી સાથેની ડિપ્લોમેસી કઈ રીતે હોઈ શકે એ એક્ઝામ્પલ આપીને મારી વાત પરિપૂર્ણ કરીશ કે લીડરશીપના ક્વોલિટી કેવી હોવી જોઈએ. જ્યારે આખો દેશ કોરોનાની મહામારીની અંદર, આખું વિશ્વ જ્યારે કોરોના કરતું હતું ત્યારે નરેન્દ્રભાઈએ બધાને એવું કીધું એક દિવસ કે બધાએ ઘરની બહાર થાળી વગાડવાની છે. ઓલમોસ્ટ બધા લોકોએ વગાડી હશે. એવું કીધું એક દિવસ કે ઘરની બહાર બધાએ દીવો કરવાનો છે, તો બધાએ દીવો પણ કર્યો. એક દિવસ લોકડાઉન રાખવાનું છે, આખા દેશે લોકડાઉન રાખ્યું. નક્કી થયું કે 2 દિવસ લોકડાઉન, 2 દિવસ લોકડાઉન થયું. કારણ કે લોકો ફિયર ફેક્ટરની અંદર જીવતા હતા કે કાલે શું થશે. એટલે કોક કહી રહ્યું છે, સાચું કહી રહ્યું છે, આપણે બધા ફિયર ફેક્ટરની અંદર હતા. અને ત્યાં જ સાયમેન્ટસલી એમણે વેક્સિન ડેવલપમેન્ટનું કામ શરૂ કર્યું હતું. અને જ્યારે વેક્સિન પ્રૂવ થઈ ગઈ, ડેવલપ થઈ ગઈ, અને ત્યારે પોતે વેક્સિન ચેક કરવા માટે ગયા કે હા ખરેખર વેક્સિન ચેક બની ગઈ કે નહીં. અને ભારતમાં વેક્સિન આવે એ પહેલા એમણે એક્સપોર્ટ ચાલુ કરી. એટલે જે લગભગ 41 જેટલી કન્ટ્રી હતી, 42 જેટલી કન્ટ્રી, નંબરો આંકડામાં કદાચ ભૂલ હોઈ શકે, ત્યાં એમણે વેક્સિનને ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આપવાનું શરૂ કર્યું. અને ત્યારે ન્યૂઝ મીડિયા એન્ડ અધર લીડર્સ સે કે ઘરના છોકરા ઘંટી ચાટે
અને બહારવાળા આટો ખાય, આ પરિસ્થિતિ ભારતની છે. એમણે 42 કન્ટ્રીની અંદર વેક્સિન ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આપી. ભારતમાં વેક્સિન આપવાનું થયું, વેક્સિનનું ક્રિટિસાઇઝેશન થયું, અને ત્યારે બહુ ઓછા લોકોને ખબર છે આ મેટર કે આપણી વેક્સિનનો જે એક ડોઝ લેતા હતા એની લેન્ડિંગ કોસ્ટ 2200 રૂપિયા હતી. મેક્સિમમ ક્રિટિસાઇઝ થયા, આપણે બધાએ પણ વોટ્સએપના માધ્યમથી ક્રિટિસાઇઝ કર્યા હશે કે 41 કન્ટ્રીમાં વેક્સિન ફ્રી આપીએ છીએ, એટલું બધું નુકસાન ભારતને થશે. પણ સાયમેન્ટસલી કોઈને ખબર નથી કે બાકીની 60 કરતાં વધારે કન્ટ્રીની અંદર આપણે એક્સપોર્ટ પણ કર્યું, અને જે આપણો ડોઝ હતો એના કરતાં ડબલ ભાવે આપણે એને એક્સપોર્ટ કરી. આપણી જે લેન્ડિંગ કોસ્ટ હતી એના કરતાં ડબલ ભાવે આપણે 60 કન્ટ્રી કરતાં વધારે કન્ટ્રીમાં આપણે એક્સપોર્ટ કરી. જેટલી કન્ટ્રીમાં ફ્રી આપી છે એના કોટા નક્કી કર્યા હતા. જે ભારતની અંદર ખર્ચ થયો એક્સપોર્ટમાં, જે ચેરિટીમાં જે આપણે આપી એનો જે ખર્ચ થયો, અને એના કરતાં 60 કન્ટ્રીમાં આપણે જે એક્સપોર્ટ કરી બિલિંગ સાથે, એ નફામાં ઘણી બધી વસ્તુ સર્વાઈવ થઈ ગઈ. એટલે જે કન્ટ્રી 110 કન્ટ્રી એવી થઈ ગઈ કે નરેન્દ્રભાઈ અથવા ભારતની જોડે સ્ટેન્ડ ટુ ઊભી થઈ ગઈ. એટલે ભારતના જેટલા પણ, ધારો કે યુનેસ્કો હોય કે કોઈ પણ વર્લ્ડ લેવલની કોઈ પણ સંસ્થા હોય, યુનોની અંદર પણ ભારતનો મત પડવાનો હોય તો નરેન્દ્ર મોદી માટે પહેલો વોટ પડે કે ભારત માટે. આ હતી આપણી ડિપ્લોમેસી, કે જ્યારે આખું વિશ્વ સર્વાઈવ થઈ રહ્યું હતું અને ત્યારે આપણે આ ડિપ્લોમેસી ક્રિએટ કરી, અને આ વસ્તુને લઈ અને ભારત સાથે કેટલી કન્ટ્રી ઊભી છે. જે કન્ટ્રીને ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આપી છે એ કન્ટ્રી પણ ભારત સાથે છે, અને જે કન્ટ્રીને આપણે એક્સપોર્ટ કરી છે એણે પણ થેન્ક યુ કીધું છે, કારણ કે ક્રિટિકલ કન્ડિશનની અંદર આપણે એમની જોડે ઊભા રહ્યા હતા. એટલે આપણે આપણી કંપની ચલાવતા હોઈએ ત્યારે ક્રિટિકલ કન્ડિશનમાં કોની જોડે ઊભા રહેવું એ મિત્રો આમાંથી શીખવાનું છે. કે આપણો ફ્રેન્ડ્સ, આપણો નેબર એ કઈ જગ્યાએ કઈ સ્થિતિમાં છે. આપણી સોસાયટીની અંદર આપણે જ્યાં રહીએ છીએ ત્યાં આપણી લીડરશીપની ક્વોલિટી બહાર આવવી જોઈએ. આવી ઘણી બધી વાતો છે કે આપણે કરી શકીએ એમ છીએ. છેલ્લે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી કઈ રીતે લોકોને જોડવા. 2013માં જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે કદાચ બહુ ઓછા લોકોને ખબર હશે કે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીનું ખાતમુહૂર્ત થયું, અને જે બેટ છે બેટ ઉપર થયું ત્યાં આખું જ એકદમ રોક છે, અને કદાચ અમે લોકો ફર્સ્ટ ટાઈમ ગયા તો ત્યાં સિંગલ ગાડી જશે કે એવો ટ્રેક હતો. અમે પોતે 4-5 કિલોમીટર ચાલ્યા હતા, ગાડી દૂર મૂકીને ગયા. ત્યાર પછી કાર્યક્રમ બન્યો કે ભારતના તમામ ગામડામાંથી ફાર્મરે યુઝ કરેલું લોખંડ મારે વાપરવું છે, અને એ લોખંડમાંથી આયર્ન મેનનું મારે સ્ટેચ્યુ બનાવવું છે. એની અંશે કે કેટલા ગામની અંદરથી લોખંડ કલેક્ટ કર્યું હશે દેશના? 1,38,000 ગામડાની અંદર લોકો ગયા અને ત્યાંથી લોખંડ કલેક્ટ કર્યું. 1,38,000 કરતાં વધારે ગામડામાં. ધારો કે હું પોતે સિમલા ગયો હતો, મારી જોડે બીજા 8 લોકો હતા, તો કલ્પના કરો કે 1,38,000 ગામની અંદર કોઈ જગ્યાએ 5-10 ગયા હશે, તો આ સ્ટેચ્યુ બનાવવા માટે લગભગ 70 થી 80 લાખ કે કરોડ જેવા લોકોની ખાલી મોમેન્ટ થઈ લોખંડ કલેક્ટ કરવા માટે. બીજો એક કાર્યક્રમ થયો, દેશના દરેક ગામમાંથી એક મુઠ્ઠી પર માટી લાવવાનો. આનો કોન્સેપ્ટ તમને કોઈ કોન્સેપ્ટ શું છે? સ્ટેચ્યુમાંથી કેટલા લોકો ગયા છે? એનીવન વિઝિટ સ્ટેચ્યુ? એક સ્ટેચ્યુની વિઝિટ ગોઠવો, હું એરેન્જમેન્ટ કરી આપીશ. બહુ ઓછા લોકો ગયા છે. એકાદો સેમિનાર ત્યાં રાખો, હું ત્યાં હોલ આપી દઈશ. પ્રિતેશભાઈને કહીશ, પ્રિતેશભાઈનું બિલ્ડિંગ છે ત્યાં આગળ સહકાર ભવનનું, જીએસસીનું પ્રિતેશભાઈનું બિલ્ડિંગ છે. પ્રિતેશભાઈને કોઈ સ્પોન્સર કરશે, હોલનો ખર્ચો નહીં લે પ્રિતેશભાઈ. પ્રિતેશભાઈ બધાનું જમવાની પણ એરેન્જમેન્ટ કરજો. બસ જમવાની ત્યાં એરેન્જમેન્ટ એ અમારી તરફથી મારા કોર્પોરેટ ડિપાર્ટમેન્ટ પ્રિતેશભાઈને કહી દઈશ ને હોલની એરેન્જમેન્ટ.
એક એકતા વોલ બની છે ત્યાં, એકતા વોલ બની છે. આ એકતા વોલની અંદર ભારતના 1.5 લાખ કરતા વધારે ગામમાંથી એક મુઠ્ઠી પર માટી આવી છે. જસ્ટ બિલીવ કે કેટલા ગામમાંથી લોખંડ આવ્યું, કેટલા ગામમાંથી માટી આવી અને એકતા વોલ બની. બિલ ગેટ્સને લઈને હમણાં હું ગયો લાસ્ટ ટાઈમ. બિલ ગેટ્સ જ્યારે ઇન્ડિયા આવ્યા, સ્પેશિયલ અહીંયા આવ્યા, મારે એમની સાથે રહેવાનું થયું હતું. બિલ ગેટ્સના શબ્દો છે ત્યાં કહું કે હું બિલીવ નથી કરી શકતો કે ભારતની અંદર આવી ટેકનોલોજીથી આટલું મોટું સ્ટેચ્યુ બની શકે છે, જે વિશ્વનું સૌથી ઊંચું સ્ટેચ્યુ હોય, અને એ પણ આટલા શોર્ટ સ્પાનની અંદર. એ બધા જ એલિમેન્ટ્સ આપણે ત્યાં આગળ ઊભા કર્યા છે. અત્યારે વિશ્વનું હાઈએસ્ટ ફૂટફોલ, ટ્રાવેલ ફૂટફોલ, જ્યાં ટ્રાવેલ્સ આવી રહ્યા છે, આ 5 વર્ષમાં 2 કરોડ કરતાં વધારે લોકો આવ્યા છે. દેશની ઇકોનોમી કઈ રીતે ચેન્જ થઈ? તો દેશની જીડીપીમાં જેમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો હાથ છે, એવી જ રીતે ટુરિઝમનો હાથ છે, એવી જ રીતે મેડિકલ ટુરિઝમ, એવી જ રીતે સ્પિરિચ્યુઅલ ટુરિઝમ. ઉજ્જૈનમાં ગયો તો ઉજ્જૈનના લોકોને મળ્યો તો ઉજ્જૈનના લોકો મને કે મારે 1 મહિનો ઉજ્જૈન રોકાવાનું થયું. લાસ્ટ ટાઈમ ઇલેક્શનમાં મોહન યાદવની સીટ પર 1 મહિનો હતો, ત્યારે મને કીધું ત્યાંથી કે મંદિરમાં પહેલાં 10 કે 12 હજાર લોકો રોજના આવતા હતા. ઉજ્જૈન આખો કોરિડોર ડેવલપ થયા પછી રોજના 2 થી 2.5 લાખ લોકો આવે છે. પ્રયાગરાજ એટલે ઇટ્સ કોલ મેનેજમેન્ટ. આપણી અંદર આ ક્વોલિટી હોય તો આ બધી જ વસ્તુ કરી શકીએ છીએ. અને લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ, સ્ટેપલરની પિનની પ્રાઇસ કેટલી હોય છે? એનીવન નોઝ? સ્ટેપલર પિન પ્રાઇસ એનીવન નોઝ? 10 રૂપિયા. 10 રૂપિયા. 10 રૂપિયા. 0.001 પૈસા. એક પિનની વાત કરું છું, એક પિનની વાત કરું છું. પણ એ એક પિન આપણા પેપર પર ના હોય તો શું થાય? એ એક પિન મિસ થઈ જાય ડોક્યુમેન્ટ્સમાં તો શું થાય? એટલે આપણી ટીમમાં નાનામાં નાની પિન હોય, નાનામાં નાનો એમ્પ્લોય હોય, આપણો ડ્રાઈવર હોય, આપણો ચપરાસી હોય, એની કોઈ પણ વ્યક્તિનું ઇમ્પોર્ટન્સ એક સ્ટેપલર પિન જેટલું છે. સવારે અહીંયા આવવા માટે ઉન્મેષભાઈ નીકળે, ઘોડિયાવાળા નીકળે, ડ્રાઈવર ના આવ્યો હોય તો, સવારે કામવાળી બાઈ આવે ના આવે, ચા ના મુકાય તો, સવારે દૂધ ના નાખી જાય તો, ન્યૂઝપેપર ના નાખી જાય તો, કેટલા બધા સ્કેડ્યુલ્સ તમારા ડિસ્ટર્બ થઈ જાય. જસ્ટ અમેઝિંગ. થેન્ક યુ. Thank you very much, sir. All your examples are related to our practical day-to-day life. I know when we see a Hindi film in 80s and 90s, the last policeman comes and we start going out of the hall. And that role has been given to me. And I will not be able to hold you because I am not that handsome as hero like he is here. But another 2 minutes only, just a vote of thanks. Sanjay Grover Saab, आप कहाँ पर है? The man behind this event. Sir, Sanjay sir, thank you very much for guiding force. He is Director AIMA, representing AIMA office, and Director General Rekha Shetty ma'am, thank you for your virtual guidance, and she is here. There has been lots of messages from her office to Sanjay ji. The another man is Anurag Sehgal Saab, the man who is always walking near and around the stage. They too are the instrument behind this event to come here at Ahmedabad, and we could execute it with their guidance. Thank you very much all the speakers. I am not naming them. And thank you all the LMAs. I'll request all the LMAs, please come forward after this vote of thanks, that we will have a photograph with Minister sir. Thank you all the LMAs from Rajkot, from Indore, from Baroda, from Navsari. All the LMAs, all our trainers who have come here, all our faculties who have come here, all students, all faculties, all the industrialists, and of course, the lady behind me, Aneri, thank you very much, being the anchor of the show. And my team, AMA, from each and every person, what sir told right now, from the person who has taken these steps for the
flower decoration to the execution. All AMA team members, thank you very much. See you next time soon with the help of Sanjay sir. RMC 2.0, we are ready, sir, with your guidance. If we have succeeded this time, please do give us a chance next time also. Thank you, sir. Thank you, my management, my board members, my president, sir, Savant, sir, my immediate past president, Radia, sir, all the office bearers who have been here, Mohol, sir, Prashant, sir. And this is an example of real leadership and management, that I am here, they are there, and they are encouraging us, do more, but get more people here in AMA. And that is what Savant, sir, always tells me. So, sir, this is for you. Thank you very much. Thank you very much to each and every person who was part of this conclave from start till end. Just want to, I started with a quote, would like to end it with a quote, just a minute. Simon Sinek once said, leadership requires two things: a vision of the world that doesn't exist, and second, an ability to communicate it. I think so each and every leader and speakers who came in here, they showed us a world that doesn't exist, but probably they all have the ability to communicate it. Thank you very much. There is a QR code which is available on the screen. Please scan it and give your honest feedback. It will be really helpful and beneficial for the organizing the next events coming up. I request all the dignitaries from AIMA and AMA to please come up on stage, and the local management bodies to please come up on stage for a group photo. Thank you very much. I, Aneri Shade, signing off for today from the Regional Management Conclave 2025. Thank you very much.